अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा ख़ुसूसन अला अफ़ज़लिहिम व ख़ातमिन नबिय्यीन मुहम्मदिनिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल फ़ी किताबिहिल करीम फ़मन अज़लमु मिम्मन कज़्ज़बा अलल्लाहि व कज़्ज़बा बिस्सिद्क़ि इज़ जाअह अलैसा फ़ी जहन्नम मस्वल लिल काफ़िरीन। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। आमीन या रब्बल आलमीन। अजीज़ दोस्तों, पंजाबी दौरा तर्जमा तफसीर कुरान के हवाले नाल ये साड़ी मजलस नंबर 93 आ। यानी इस तो पहले साड़ियाँ 92 मजलसा हुईयां और इन्हां 92 मजलसां दे विच असीं सूरा फातिहा तो लैके सूरा जुमर दी आयत नंबर 31 तक पढ़ लिया वा और हुण असीं अपनी इस 93 नंबर मजलस जिहड़ी है इहदे विच सूरा जुमर दी आयत नंबर 32 तो शुरू करन लगे आ। ये आयत नंबर 32 आ जिहड़ी मैं हुण पढ़ी भी आ और इसे तो ही 24वां सिपारा भी शुरू हुंदा। इस सूरत दे बारे च पिछली मजलस च मैं दस दिता सीगा कि इहदे विच असल या तुसी समझ लो कि जिहड़ा मरकजी मजमून है वो मरकजी मजमून है तौहीद अमली यानी तौहीद दा अमली तकाजा की है। एक तौहीद है कि अगर कोई आदमी तौहीद ते कारबंद है तो ओदा नज़रिया जिहड़ा ना वो की होएगा। वो नज़रिया जिहड़ा है ना वो अलहदा है ते अमल जिहड़ा वो अलहदा है। फिर उस तौहीद ते कारबंद शख्स दा अमल जिहड़ा वो किदां दा होएगा। ते ये वैसे तो मैं वो पिछली मजलिस दे शुरू च दस चुकिया, बस मैं इशारा ही करना सी कि इहदे विच जिहड़ा मेन मजमून इस सूरा जुमर दे च आ रहा वो तौहीद आ रहा और तौहीद अमली आ रहा और तौहीद अमली भी ओदा एक खास पहलू जिन्हों असी इबादत अतात कहने या इबादत कहने हैं ओदे विच इखलास इबादत या अतात खालस अल्लाह दी होनी चाहिए। बंदा जे अल्लाह दे नाल मुखलस होवेगा तो ओदी अतात भी अल्लाह वास्ते और या ओदी इबादत भी अल्लाह वास्ते खालस हो जाएगी। ये है जिहदे उत्ते जोर दिता जा रहा। फरमाया फमन अज़लमो मिमन कज़्ज़बा अलल्लाह, तो उस तो वध के जालम कौन हो सकता जिहड़ा अल्लाह दे उत्ते अल्लाह दी तरफ झूठ जोड़े व कज़्ज़बा बिस्सिद्क़ि इज़ जाअहू, या फिर जिहड़ा वो शख्स जिहड़ा सच नूं जिहड़ा वो झूठ कह देवे जदों उस सच उहदे तक पहुंचे। हुण समझ लो कि इत्थे जिहड़ी गल समझाई जा रही ना वो ये समझाई जा रही है मक्के दे लोग कहंदे सी माज़ अल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूठ बोल रहा है, ये अल्लाह दी तरफों कलाम नहीं आया। ते ये जिहड़ा उन्हां दा जिहड़ा दावा सी जदों कि कुरान कहंदा कि वो हक है और ये मक्के दे लोग जिहड़े आ वो झूठ बोल रहे आ, वो झूठे आ। हुण अल्लाह ताला ने इत्थे ये गल जिहड़ी है ना इस तरह बयान फरमा दी है कि हर आदमी जिहड़ा खा वो मतलब यह है कि किसी भी दोना पार्टियां दे चों या दोनों ग्रोहां दे चों किसे पासे भी हैगा ना
ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ एक सोच ਦਾ मौका अल्लाह ने फरमा दिता। वो पहले फरमाया कि फमन अज़लम मिम्मन काज़बा अल्लाह, वो शख्स भी, वो बंदा भी बहुत बड़ा जालिम है ਜਿਹੜਾ अल्लाह ताला दी तरफ झूठ जोड़दा है। मतलब यह है कि अगर कोई शख्स जिहदे कोल अल्लाह दा कलाम नहीं आया और वो ये कहता कि मेरे कोल अल्लाह दी वही आई है, मेरे कोल अल्लाह दा कलाम आया, मैनू अल्लाह ने पैगंबर बनाया, या कोई भी ऐसी बात जिहड़ी वो है नहीं इस तरह कि अल्लाह ताला दी तरफों वो नहीं है और उन्हें कोलों ही बना के कह देती है, तो अल्लाह ताला फरमांदा कि यकीनन वो शख्स बहुत बड़ा जालिम है। ऐसे जालिम भी है सी ना, मुसलमा कज़ाब, कई सारे झूठे नबी बने हैं, मिर्जा कादियानी। तो इस तरह मतलब यह भी जेड़ा भी एक इत्थे असूल दस दिता कि अल्लाह दे हाँ असूल यही है कि जेड़ा कोई अल्लाह ताला दी तरफ झूठ मनसूब करेगा वो भी बहुत बड़ा जालिम है। हुण दूसरी गल ये दसी है व कज़्ज़ब बिस्सिद्क़ि इज़ जाअहू, तो दूसरा वड्डा जालिम वो है जिहदे कोल ये सच पहुंच जावे, यानी रसूल होवे सच्चा, अल्लाह दा पैगाम होवे सच्चा और वो वाकया ही अल्लाह दी तरफों होवे। हुण कोई बदबख्त जिहड़ा है उस नूं झूठ कह देवे, यानी उस नूं मनण वास्ते तैयार ना होवे, तो वो भी बहुत बड़ा जालिम है। मतलब यह है कि इहदे च दसा जा रहा कि मक्के वालिओ तुसीं कहंदे हो कि माज़ अल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिहड़े आ वो सच नहीं बोल रहा है। तो बहरहाल अल्लाह ताला दे हाँ जिहड़ा भी सच नहीं बोलण वाला वो कोई शाबाश वाला नहीं हैगा। और तुसीं मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं उन्हां दे हाल ते छड्ड दिओ, आपे अल्लाह ताला जाने ते वो जानन। लेकिन तुसीं जे इस गल दे उत्ते गौर करना ना, वो ये गल गौर करो कि किधरे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ किया ये जिन्हों तुसीं झूठ समझदे हो, ये सच हो गया तो फिर यानी ये यकीनन सच ही होएगा, ये हक ही है। लेकिन तुसीं गौर तो कर लो ना, यानी इस तरह गौर कर लो कि यार हो सकता है इन्हां दी गल सच्ची होवे, लिहाजा असीं गौर कर लईए, असीं इस कलाम दे उत्ते तवज्जो कर लईए, ध्यान कर लईए। तो हो सकता जदों तुसीं ध्यान करो तो तुहानूं ओहदी सच्चाई तुहाडे ते खुल जावे, तो तुसीं अल्लाह दे हाँ बहुत वड्डे जालिम बन तो बच जावो। ज़ाहिर है जेड़े फिर जालिम बन गए या जेड़ा झूठ अल्लाह की तरफ मनसूब करेगा, फरमाया अलैसा फी जहन्नम मसवल लिल काफिरीन, तो क्या ऐसे इनकार करने वालियां दा ठिकाना जिहड़ा है वो उन्हां वास्ते जिहड़ा वो जहन्नम जहन्नम दा ठिकाना उन्हां वास्ते मुनासिब नहीं, वो काफ़ी नहीं उन्हां दे वास्ते। ज़ाहिर बात है कि मतलब एक सवालिया अंदाज पूछा गया भी क्या ऐसे बंदियां दा ठिकाना जहन्नम नहीं होना चाहिए? यकीनन जहन्नम ही होना चाहिए। अगे फरमाया वल्लज़ी जा बिस्सिद्क़, और वो शख्स जिहड़ा सच्चाई लैके आया, यानी पिछे आया कि किसी ने अल्लाह की तरफ झूठ मनसूब कर दिता है, तो ओदी गल आ गई, तो जिन्हें जिहड़ा ना वो सच्चाई नूं झटलाया जदों कि सच्चाई उहदे कोल आ गई। हुण फरमाया वल्लज़ी जा बिस्सिद्क़, जेड़ा सच्चाई लैके आया व सद्दक़ बिही, और वो जिसने उसकी तस्दीक कर दी, उन्होंने मन लिया, यानी जिन्हें सच्चे पैगाम नूं मन लिया, उलाइका हुमुल मुत्तकून, यह ही मुत्तकी है। और ये तफसीरां दे विच भी आंदा है कि ये अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे बारे च फरमाया जा रहा कि मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहंदे आ कि मैं जिहदे अगे भी ये हक पेश किया उन्हें ज़रूर कुछ ना कुछ वक़्त लिया, लेकिन एक अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है जिन्होंने फ़ौरन तस्दीक की है।
फरमाया उलाइका हुमुल मुत्तकून, यह ही मुत्तकी है। लहुम मा यशाऊन इंद रब्बिहिम, और इन्हां मुत्तकियां वास्ते उन्हां दे रब दे हां हर वो चीज़ होएगी ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ पसंद होएगी, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ दिल च ख्वाहिश पैदा होएगी, जो ये चाहणगे ਉਹੋ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ मिलेगा। ज़ालिका जज़ाउल मुहसिनीन, ये जज़ा नेकोकारां वास्ते है, नेक लोकां वास्ते है, भले लोकां वास्ते है। लियुकफ्फिर अल्लाहु अन्हुम अस्वअल्लज़ी आमिलू, ताकि अल्लाह ताला जिहड़ा उन्हां तो उन्हां दियां बुराइयां दूर कर देवे। वयजज़ियहुम अजरहुम बेअहसनिल्लज़ी कानू यामलून, और ताकि अल्लाह ताला उन्हां नूं जज़ा देवे, उन्हां नूं अजर देवे अल्लाह, उन्हां दे मतलब है कि अच्छे अमाल दा अच्छा बदला उन्हां नूं अल्लाह ताला जिहड़ा देवे, जो जिहड़े उन्हां ने अच्छे अमाल कीते। अलैहिस्सल्लाहु बिकाफ़िन अब्दा, फरमाया कि क्या अल्लाह काफ़ी नहीं अपने बंदे वास्ते। यानी तुसी अगर रसूल नूं झटलाओगे भी ते रसूल ते उन्हां नूं अल्लाह ने बनाया है, ते वो अल्लाह दे बंदे आ, ते क्या अल्लाह काफ़ी नहीं? यकीनन अल्लाह काफ़ी है। ठीक है, मतलब ये है भाई यकीनन अल्लाह काफ़ी है। वयुख़व्विफ़ूनका बिल्लज़ीना मिन दूनिही, और ए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तुहानू खौफ दिलांदे आ उन्हां दा जेड़े ओहदे तो अलावा, यानी वो अल्लाह तो अलावा उन्हां जेड़े दूसरे माबूद बनाए आ, ये तुहानू उन्हां दा खौफ दिलांदे आ। ये सूरा इनाम दी भी ना 81 नंबर आयत दे चाहुंदा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम नूं उन्हां दी कौम ने भी कहा सीगा कि ऐ इब्राहिम तू साडे माबूदां दे मतलब यह कि उन्हां दे बारे च अच्छी राय नहीं रखदा। मफहूम यही है कि अच्छी राय नहीं रखदा, ते लिहाजा जिहड़ा ना हुण वो माबूद तेरे नाल कोई बदसलूकी जिहड़ी है वो करनगे, या तेरा माज़अल्लाह कोई नुकसान करनगे। फरमाया वयुख़व्विफ़ूनका बिल्लज़ीना मिन दूनिही, और ये उन्हां दा खौफ दिलांदे आ जेड़े उस तो अलावा दूसरे माबूद इन्हां ने बना रखे आ, दूसरे कारसाज बनाए हुए आ, दूसरे वली बनाए आ। वमन युज़लिल्लाहु फमा लहू मिन हाद, जिन्हों अल्लाह ही गुमराह कर देवे तो फिर ਉਹਦੇ वास्ते कोई हदायत देण वाला नहीं हुंदा। यानी जिन्हों इन्नी समझ नहीं हैगी कि वो जिन्हां दी कोई तखलीक नहीं, कुछ उन्होंने बनाया नहीं है, हुण ਉਹ खा बुत आ या कबरां च पए मुरदे आ। बहरहाल हुण साडी कौम तो इत्थों इस तक गुमराह हो गई ना कि ऐसे ऐसे पीर वजूद दे विच आए आ जिन्हां नूं ਉਹ समझदे आ भी रब नालों ज़्यादा जिहड़ा ना ये पीर कामल है, इस पीर दे नाल तलक मजबूत होना चाहिए, ना और शरीयत दा पाबंद, ना वो किसी दीन दा पाबंद। जाहल कौम इसे तरह ही फिर करदी है। फरमाया वमन यहदिल्लाहु फमा लहू मिन मुज़िल, और जिन्हों अल्लाह हदायत देवे उन्हों कोई गुमराह नहीं कर सकता। अलैहिस्सलाहु बेअज़ीज़िन ज़िंतिकाम, क्या अल्लाह ताला जिहड़ा वो ताकतवर नहीं, गालिब आ जान वाला नहीं, और वो गालिब और बदला लैण वाला नहीं, इंतकाम लैण वाला नहीं। यानी एक तो वो है ना जिहड़ा इंतकाम नहीं लै सकदा, कमज़ोर है, ते अल्लाह ताला अजीज़ है, ताकतवर है, और वो कहंदा मैं इंतकाम लैना, तो फिर उन्होंने किहड़ी चीज़ रुकावट बनेगी। वला इंसालतहुम मन खलक समावाति वल अर्द, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर तुसी इन्हां को पुछो किने बनाए आसमान ते ज़मीन, ला यकूलुन्नल्लाह, तो लाज़मन एक कहणगे अल्लाह ने। कुल, ते इन्हां नूं कहो अफराअयतुम, ते क्या तुसी ये वेख्या है मा तदऊन मिन दूनिल्लाह, जिन्हां नूं तुसी अल्लाह तो अलावा जिहड़ा पुकारदे हो, जिन्हां कोलों दुआवां मंगदे हो, जिन्हां नूं मुश्किल कुशा समझदे हो। इन अरादन यल्लाहु बिदुर, अगर अल्लाह चाहे मैनू कोई तकलीफ देना,
हल हुन्ना काशिफात दुर्रही, क्या ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤਕਲੀਫ ਮੈਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਬੂਦ ਆ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਉਸ ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਚ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਮੁਬਤਲਾ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਅਰਾਦਾਨੀ ਬਿਰਹਮਤ ਰਹਿਮਾ, ਔਰ ਜਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਵੇ। ਹਲ ਹੁਣ ਨਾ ਮੁਮਸਿਕਾਤ ਰਹਿਮਤ ਹੀ, ਤੇ ਕਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਮਾਬੂਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਜਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਉਸ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਆ? ਕੁਲ ਹਸਬੀ ਅੱਲਾ, ਤੈ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਕਹੋ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮਾਬੂਦਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਈ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਕੁਲ ਹਸਬੀ ਅੱਲਾਹ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਅਲੈਹਿ ਯਤਵੱਕਲੁਲ ਮੁਤਵੱਕਿਲੂਨ, ਉਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅੱਲਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਭਰੋਸੇ ਵਾਲੀ ਹਸਤੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੁਲ ਯਾ ਕੌਮ ਮਾਲੂ ਅਲਾ ਮਕਾਨਤਕੁਮ, ਕਹਿ ਦਿਓ ਐ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ, ਐ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲੋਗੋ, ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੋ ਅਮਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇੰਨੀ ਆਮਿਲ, ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਅਮਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਫਸਊਫ ਤਾਲਮੂਨ, ਤੇ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿਹਦਾ ਅਮਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਕਿਹਦਾ ਅਮਲ ਉਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਿੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵਮਨ ਯਾਤੀ ਹੈ ਅਜ਼ਾਬ ਯੁਖਜ਼ੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਅਜ਼ਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਰਸਵਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈਗਾ। ਵਾ ਯਹਿੱਲੋ ਅਲੈਹ ਅਜ਼ਾਬ ਮੁਕੀਮ, ਔਰ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰਦਾ ਉਹ ਦਾਇਮੀ ਅਜ਼ਾਬ, ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਅਜ਼ਾਬ। ਇन्ना अंज़लना अलैकल किताब लिन्नास बिलहक, है मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਨਾਜ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। इन्ना अंज़लना अलैकल किताब लिन्नास बिलहक, और ये हक ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਉਮਤ ਨੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸੀ ਔਰ ਸਹਾਬਾ ਨੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹ ਬਦਕਿਸਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ठीक है ना, मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्फाज भी पहुंचाए और अमल भी पहुंचाया। और 23 साल दे विच एक कुरान दे अल्फाज नाज़िल होए और नाल एक अमल मुकम्मल होया। और कुरान करीम दे विच अल्लाह ने पूछा अलैहिस्सल्लाहु बिअहकमिल हाकिमीन, क्या अल्लाह सब हाकमां तो वड्डा हाकम नहीं? और मुहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमली तौर दे उत्ते अरब दी सरजमीन दे विच ये दिखा दिता कि अल्लाह ही सब हाकमां तो वड्डा हाकम है। ये है साडी जिम्मेदारी। सब तो पहले असी अपने वजूद दे उत्ते ये साबित करिए कि साडा वजूद अल्लाह ताला दे अहकम हाकिमीन होण नूं मन रहा, ਉਹਦੀ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਮਾਸ਼ਰਾ, ਸਾਡਾ ਘਰ, ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਔਰ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੂਰੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਹਕਮੁਲ ਹਾਕਿਮੀਨ ਦੀ ਹਾਕਮੀਅਤ ਕਾਇਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਮਨ ਇਹਤਦਾ ਫਲੇ ਨਫਸੇ, ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਪਾਈ ਉਹਨੇ ਹਦਾਇਤ ਪਾਈ ਆਪਣੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ। ਵਮਨ ਦल्ला ਫਇਨਮਾ ਯਜ਼ਿਲੁ ਅਲੈਹਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਮਰਾਹ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਗੁਮਰਾਹੀ ਦਾ ਵਬਾਲ ਆਏਗਾ ਉਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਹੀ ਚੱਕੇਗਾ। ਵਮਾ ਅੰਤਾ ਅਲੈਹਿਮ ਬੇਵਕੀਲ, ਔਰ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਅਗਰ ਇਹ ਗੁਮਰਾਹੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਹੰਨਮ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਤੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਹੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ।
अल्लाह यतवफ़ल अनफुस हीना मौतिहा, अल्लाह वो हस्ती है ਜਿਹੜਾ ਕਬਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੌਤ ਤਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੌਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਵल्लाती लम तमुत फी मनामिहा, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਸੌਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਸੁੱਤਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਜਾਨ, ਔਰ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਰੂਹ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ, ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ, ਵਾਇਜ਼ਾ ਸਵੈਤਹੁ व नफख्तु फाइज़ा सवैतहु व नफख्तु फीह मिन रूही फक़ऊ लहू साजिदीन, ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਫੂਕ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ ਮਨੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੁਤਫੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨੁਤਫਾ ਵੀ ਜਾਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਬੀਜ ਉੱਗਦਾ, ਮੁਰਦਾ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਉੱਗਦਾ। ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਬੜੋਤਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਨ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਇਹਦਾ ਤਾਲੁਕ ਜਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੈ ਰੂਹ, ਰੂਹ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਵਾਇਜ਼ਾ ਸਵੈਤਹੁ व नफख्तु फीह मिन रूही फक़ऊ लहू साजिदीन। ਇਹ ਰੂਹ ਅਸਲ ਦੇ 'ਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨ ਮਸਜੂਦੇ ਮਲਾਇਕ ਹੋਇਆ। ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਉਸ ਰੂਹ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਰੂਹ ਇਨਸਾਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੁਕਾਮ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਜਦਾ ਕਰੋ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰੂਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਜਦਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਬਹਰਹਾਲ, ਹੁਣ ਇਹ ਰੂਹ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸੂਰਾ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ 'ਚ ਵੀ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਰੂਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਬ ਦਾ ਅਮਰ ਆ। ਕੁਲ ਰੂਹ ਮਿਨ ਅਮਰ ਰੱਬੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਬ ਦਾ ਅਮਰ ਆ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਅੱਲਾਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਤ ਤਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਔਰ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਹਿੱਲਣਾ ਜੁਲਣੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਹ ਲੈਣੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਰੂਹ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਰੂਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ, ਅਸਲ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਰੂਹ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਮਗਰ ਰੂਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਦੋਂ ਨਿਕਲੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਹਿੱਲਣੋਂ ਹਟ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਿਹੜੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਜਾਨ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਆ ਤੇ ਰੂਹ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੋ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇੱਥੇ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਮਰਦਾ, ਅੱਲਾਹੁ ਯਤਵਫ਼ਲ ਅਨਫੁਸ ਹੀਨਾ ਮੌਤਿਹਾ, ਅੱਲਾਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਬਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਵੇਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮੌਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ, ਬਲਕਿ ਜਾਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹੋ, ਇੱਥੇ ਰੂਹਾਂ ਹੀ ਕਹੋ, ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਅੱਲਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫੂਕੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਹਦੀਸ ਵੀ ਆ, ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਤਫਾ ਗਾਲਬਨ 90 ਦਿਨ ਹੈ ਜਾਂ 120 ਦਿਨ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਨੁਤਫਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰੂਹ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਂ ਦੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੂਹ ਫੂਕਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੂਹ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਰਦਾ ਨਾ, ਜਾਨ ਵੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਰੂਹ ਵੀ ਕਬਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਰੂਹ ਵੀ ਕਬਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਕੱਢਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਵੱਲਾਤੀ ਲਮ ਤਮੁਤ ਫੀ ਮਨਾਮਿਹਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਬਸ ਸੁੱਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਨੀਂਦ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰੂਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ, ਕਦੀ ਮਰਿਆ ਬੰਦਾ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਮਰੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੌਰੀ, ਮੈਂ ਮਰਿਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਸੁੱਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਿੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਲੱਤ ਹਿਲਾਈ, ਕਦੀ ਬਾਜੂ ਹਿਲਾਇਆ, ਉਹ ਜਾਨ ਹੈ ਹੀ ਨਾ ਸੁੱਤੇ ਪੈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬਾਜੂ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾਉਂਦਾ, ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾਉਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁੱਤੇ ਪੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਰੂਹ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੂਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਦੀ ਤਰਫ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਸੁੱਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਜਾਗੇਗਾ ਰੂਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਔਖੀ ਹੈ ਸਮਝਣੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਇਹ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆਉਣਾ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਾਤੀ 17 ਵਾਰੀ ਜਾਗਦਾ ਤੇ 17 ਵਾਰੀ ਰੂਹ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਰੂਹ ਨੂੰ ਆਉਣ ਜਾਣ 'ਚ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਰੂਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਮਾਦੇ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਮਾਦੇ ਤੋਂ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟਾਈਮ ਅਰਸ਼ ਤੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਕੋਲ ਆ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਬਸ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ 400 ਵਾਰੀ ਜਾਗੋ, ਜਿੱਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਂਦ ਟੁੱਟੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਗੇ, ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਅੱਖ ਲੱਗੀ ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੂਹ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗਾ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਪਣੇ ਅਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਅਮਰ ਕਹਿੰਦਾ। ਯਸਅਲੂਨਕਾ ਅਨਿਰ ਰੂਹ, ਸੂਰਾ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ 'ਚ ਫਰਮਾਇਆ ਯਸਅਲੂਨਕਾ ਅਨਿਰ ਰੂਹ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਰੂਹ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਕੁਲ ਰੂਹ ਮਿਨ ਅਮਰ ਰੱਬੀ, ਰੂਹ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਦਾ ਅਮਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਸ ਸਮਝ ਲਓ ਇਦਾਂ। फरमाया अल्लाह यतवफ़ल अनफुस हीना मौतिहा, और अल्लाह ताला रूहां ਨੂੰ ਕਬਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਵਾਕਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੌਤ ਵੇਲੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਕਬਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਵੱਲਤੀ ਲਮ ਤਮੁਤ ਫੀ ਮਨਾਮਿਹਾ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੌਂਦੇ ਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਫਯੁਮਸਿਕੁੱਲਤੀ ਕਜ਼ਾ ਅਲੈਹਲ ਮੌਤ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਤ ਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰੋਕ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਸੁੱਤਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਇੱਕ ਮਰੇ ਦੀ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਚਲੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰਿਆ ਉਹਦੀ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਣੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਫਯੁਮਸਿਕੁੱਲਤੀ ਕਜ਼ਾ ਅਲੈਹਲ ਮੌਤ, ਤੇ ਰੋਕ ਲੈਂਦਾ ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਤ ਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੁੰਦੀ, ਹੁਣ ਰੂਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਮੁੜ ਕੇ। ਵਯੁਰਸਿਲੁਲ ਉਖਰਾ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਯਾਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮੌਤ ਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਿਰਫ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਜਾਗਦੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਲਾ ਆਜਾਲਿਮ ਮੁਸੰਮਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਵਕਤ ਤੱਕ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਰੂਹ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਇਹ ਬਸ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਬਰਾਈਲ ਅਮੀਨ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ 100 ਗੇੜੇ ਵੀ ਮਾਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪੈਂਡਾ ਪੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਅਰਸ਼ ਤੇ ਆ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰੂਹ ਆ।
इन्ना फी ज़ालिका लआयातिन लिकौमिन यतफक्करून, और बेशक ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੌਰ ਫਿਕਰ ਕਰਨ। ਅਬ ਇਤਖਜ਼ੂ ਮਿਨ ਦੂਨਿल्लाहि ਸ਼ੁਫਾ, क्या ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਂ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਹੋਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ। ਕੁਲ, ਤੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਅਵਲੋ ਕਾਨੂ ਲਾ ਯਮਲਿਕੂਨ ਸ਼ੈਆ, क्या ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਕੋਈ ਇਖਤਿਆਰ ਰੱਖਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਉਹ ਉਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਇਖਤਿਆਰ, ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਮਾਲਕ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅਗਰਚੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੁਲ ਆਵਲੋ ਕਾਨੂ ਲਾ ਯਮਲਿਕੂਨ ਸ਼ੈਆ, ਕਿਆ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਬੂਦ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ। ਵਲਾ ਯਾਕਿਲੂਨ, ਔਰ ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਅਕਲ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਮਝ ਰੱਖਦੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬੁੱਤ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹ ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਅਕਲ ਸੀ। ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਉਹ ਝੂਠੇ ਪੀਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਅਕਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਮਜ਼ਾਰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਨਾ, ਮਜ਼ਾਰ ਤਾਂ ਪਿਛਲਿਆਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਉਹ ਤੇ ਅੱਲਾ ਕੋਲ ਆ, ਉਹਦੀ ਤੇ ਰੂਹ ਉੱਥੇ ਰੋਕੀ ਹੋਈ ਆ ਅੱਲਾ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੌਤ ਤਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਰੂਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਗਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਵਲਾ ਯਾਕਿਲੂਨ, ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਅਕਲ ਰੱਖਦੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਮਝ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੁਲ, ਤੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਲਿਲਾਹਿ ਸ਼ਫਾਅਤੁ ਜਮੀਆ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਅੱਲਾ ਕੋਲ ਹੈ। ਲਹੂ ਮੁਲਕੁ ਸਮਾਵਾਤ ਵਲ ਅਰਦ, ਉਹੋ ਹੀ ਮਾਲਕ ਹੈ ਆਸਮਾਨਾਂ ਦਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ। ਸੁੰਮਾ ਇਲੈਹਿ ਤੁਰਜਾਊਨ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਵਇਜ਼ਾ ਜ਼ੁਕਿਰ ਅੱਲਾਹੁ ਵਹਦਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਅੱਲਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ, ਨੋਟ ਕਰੋ, ਜ਼ਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ। ਇਜ਼ਾ ਜ਼ੁਕਿਰ ਅੱਲਾਹੁ ਵਹਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਮਬੂਦ ਬਣਾਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਆਸਤਾਨੇ ਬਣਾਏ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਮਿਲਦੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ ਮਿਲਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਫਾਯਾਬੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਗਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਵਾਹਦਾਨੀਅਤ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਤੌਹੀਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ਼ਮਾਜ਼ਤ ਕੁਲੂਬੁਲ ਲਜ਼ੀਨਾ ਲਾ ਯੂਮਿਨੂਨਾ ਬਿਲ ਆਖਿਰਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਨਫ਼ਰਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਲੋਕ ਹਕੀਕਤਨ ਆਖਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਨਫ਼ਰਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਅੱਲਾ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਤੌਹੀਦ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਵਇਜ਼ਾ ਜ਼ੁਕਿਰ ਲੱਜ਼ੀਨਾ ਮਿਨ ਦੂਨੇ, ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀਰਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਇਜ਼ਾ ਹੁਮ ਯਸਤਬਸ਼ਿरून, ਚਿਹਰੇ ਖਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁਲ ਅੱਲਾਹੁම්ਮਾ ਫਾਤਿਰ ਸਮਵਾਤ ਵਲ ਅਰਦ, ਤੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਫਰਮਾ ਦਿਓ, ਐ ਅੱਲਾ, ਆਸਮਾਨਾਂ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਆਲਿਮਲ ਗੈਬ व शहादा, और जानन वाले गैब दे और हाजिर दे, अंत तहकुम बैन इबादिका फीमा कानू फीह यख्तलिफून, तू ही फैसला करेगा अपने बंदियां दे दरमियान जिन्हां बारे ਉਹ ਇਖਤਲਾਫ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੂੰ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ। ਵਲਊ ਅੰਨ ਲਿਲਜ਼ੀਨ ज़लमू मा फिल अर्द जमीया, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ, ਅਗਰ ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਦੂਸਰੇ ਮਾਬੂਦ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਅਗਰ ਇਹ
ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ, ਯਾਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਣ। ਵਲਉ ਅੰਨ ਲਿਲਜ਼ੀਨ ਜ਼ਲਮੂ ਮਾ ਫਿਲ ਅਰਦ ਜਮੀਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। व मिसलहू माहू, और इन्ना होर भी हो जाए, दुगना भी हो जाए। लेकिन फरमाया लफ्तदौ बिही मिन सूइल अज़ाब यौमल क़ियामा, ये लाजमन ये सारा कुछ भी जुर्माने दे तौर ते दे के छुटना चाहणगे क्यामत दे दिन। यानी वो क्यामत दे दिन जेड़ा इन्हां दा नाल बुरा सलूक होना, क्यामत दे दिन दी जेड़ी बुराई है ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹ ਇੰਨੀ ਸਖਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਗਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵੀ ਮਾਲਕ ਹੋਣ ਔਰ ਦੁੱਗਣਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ। फरमाया व बदा लहुम मिनल्लाहि मा लम यकूनु यहतसिबून, और ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਖਿਆਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਗੁਮਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਦਾਂ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਅੱਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਅਸਲ ਉਹ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਸੀ ਸਾਡਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉੱਥੇ, ਔਰ ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਅੱਗ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਤਸੱਵਰ ਸੋਚ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਆ। फरमाया व बदा लहुम सय्यआतु मा कसबू, ਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਰੇ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਬੁਰਾਈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੁਰੇ ਅਮਲ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਜਾਮ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਹਾਕਾ ਬਿਹਿਮ ਮਾ ਕਾਨੂ ਬਿਹੀ ਯਸਤਹਜ਼ਿਊਨ, ਔਰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਮਜ਼ਾਕ ਸਮਝਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਜਹੰਨਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਸਮਝਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਸਮਝਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਉਸੇ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੇਰੇ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਫਾਇਦਾ ਮਸਲ ਇਨਸਾਨ ਜ਼ੁਰਨ ਦਆਨਾ, ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦਾ। ਸੁੰਮਾ ਇਜ਼ਾ ਖਵਲਨਾਹੂ ਨਿਅਮਤਾਂ ਮਿੰਨਾ, ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਤਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਅਮਤ, ਯਾਨੀ ਉਹਦੀ ਉਹ ਤਕਲੀਫ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਾਲਾ ਇਨਮਾ ਊਤੀਤੁਹੂ ਅਲਾ ਇਲਮ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਯਾਨੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੀਆ ਤੇ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹ ਜ਼ਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਇਤਮਾਦ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਔਰ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵੈਸੇ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ, ਚੂੰਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਦਰਸੇ ਕੁਰਾਨ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਬਿਲਅਮੂਮ ਆਪ ਹੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੀ 82 ਕਰੋਲਾ ਗੱਡੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਖੈਰ ਉਹ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਅਰਸਾ ਦਰਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 25-30 ਸਾਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆ 2025 ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਹ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਉਹ 80 ਮਾਡਲ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਰੋਲਾ 80 ਮਾਡਲ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਚਲਾਈ। ਬਹਰਹਾਲ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉਹ ਬੜੀ ਠੀਕ ਚੱਲੀ, ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਹਾਵਲ ਨਗਰ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਬਸ ਆਂਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਅੰਧੇਰੀ ਰਾਤ ਸੀ, ਰਾਤ ਦੇ ਕੋਈ 11 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ 11:30-12 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਏਗਾ। ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਸੀਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਹਰ ਤਰਫ ਹਨੇਰਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੱਡੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਸਭ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜ਼ਾਹਰ ਆ ਗੱਡੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਚਲੇ ਗਈਆਂ ਤੇ ਗੱਡੀ ਕਿੱਥੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਬੇਕਾਰ ਆ ਗੱਡੀ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਕੁਛ ਟੈਕਨੀਕਲ ਜ਼ੇਨ ਦਾ ਵੀ ਸੀ, ਮਕੈਨਿਕ ਸਮਝ ਲਓ ਉਹ ਹੈ ਸੀਗਾ।
ਉਹਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵੀ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਆਖਰ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਤੇ ਸੜਕ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਕਿ ਯਾਰ ਕੋਈ ਹੁਣ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਆਏ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਇਦਾਂ ਦੀ ਆਵੇ ਤੇ ਚੱਲ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਯੂਸ। ਅੱਛਾ, ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਅਚਾਨਕ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ, ਐਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੂਰਾ ਅਲ ਹਦੀਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜੰਨਤੀ ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਗਰੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂਰ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨੂਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਸ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨੂਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਨੂਰ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੂਰ ਬੁਝਣ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੋ ਦੁਆ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਸੂਰਾ ਹਦੀਦ 'ਚ ਹੈ, ਰੱਬਨਾ ਅਤਮਿਮ ਲਨਾ ਨੂਰਾਨਾ, ਐ ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਸਾਡਾ ਨੂਰ ਬੁਝ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਰਾਹ 'ਚ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਈਏ, ਜੰਨਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ। ਰੱਬਨਾ ਅਤਮਿਮ ਲਨਾ ਨੂਰਾਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਨਕਸ਼ਾ ਯਾਦ ਆਇਆ। ਬਸ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਉਹ ਚਾਬੀ ਮੈਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਕੋਲੋਂ, ਸਾਥੀ ਕੋਲੋਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਿਆ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਦਾ ਚਾਬੀ ਲਈ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਚਾਬੀ ਲਗਾਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਦੁਆ ਪੜ੍ਹੀ, ਰੱਬਨਾ ਅਤਮਿਮ ਲਨਾ ਨੂਰਾਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ, ਜਾਂ ਵੱਲਾਹੂ ਆਲਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਐਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਹਰਹਾਲ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਚ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਇਖਲਾਸ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਚਾਬੀ ਲਗਾਈ ਤੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਆਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਯਾਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਮਕੈਨਿਕ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿੱਦਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਚਾਬੀ ਲਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਇਹ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਘੁਲਦੇ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਈਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਲੀਏ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਗੱਲ ਤੇਰੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰੀ ਠੀਕ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਬਰਾਈਲ ਅਮੀਨ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਉਹ ਕਾਲੇ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਮਕੈਨਿਕਾਂ ਵਾਲੇ, ਕਿਤੇ ਗਰੀਸ ਲੱਗਾ, ਕਿਤੇ ਕਾਲਕ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਬਰਾਈਲ ਅਮੀਨ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ ਦੇ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਫਸੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਅੱਲਾ ਨੇ, ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖ ਜ਼ਰਾ ਗੱਡੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਬੋਨਟ ਚੱਕਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਪੇਚਕਸ ਕੱਢਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਟੈਸਟਰ ਕੱਢਦਾ, ਇੱਧਰ ਕਰ ਉੱਧਰ ਕਰ, ਥੱਲੇ ਵੜ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਅੱਲਾ ਨੇ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆ, ਇਹ ਬਸ ਇੰਨੀ ਕਸਰ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਯਕੀਨ ਉਦੋਂ ਬਣਨਾ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਬਰਾਈਲ ਅਮੀਨ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਗੱਲ ਕਿ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਦੁਆ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਇਖਲਾਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵਹਿਮ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਫਿਰ
ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਵੇਂ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਸਲਾ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਯਾਰ ਮੈਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਆ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਤਕਲੀਫ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਲਾ ਇਨਮਾ ਊਤੀਤੁਹੂ ਅਲਾ ਇਲਮਿਨ ਇੰਦੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਅੱਲਾ ਨੇ ਥੋੜੀ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਲਮ ਨਾਲ ਇਹ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਲਿਆ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ। ਬਲ ਹੀ ਆ ਫਿਤਨਾ, ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਫਿਤਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਫਿਤਨਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਵਲਾਕਿਨ ਅਕਸਰਹੁਮ ਲਾ ਯਅਲਮੂਨ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਸਰੀਅਤ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਤਨੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਕਦ ਕਾਲ ਹੱਲਜ਼ੀਨਾ ਮਿਨ ਕਬਲਿਹਿਮ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਦਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਮਾ ਅਗਨਾ ਅਨਹੁਮ ਮਾ ਕਾਨੂ ਯਕਸਿਬੂਨ, ਤੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਹਫਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਅਜ਼ਾਬ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤਹਫਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਾਸਾਬਹੁਮ ਸਯਿਆਤ ਮਾ ਕਸਬੂ, ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਰੇ ਅਮਾਲ ਦੀ ਬੁਰਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਅਮਾਲ ਦੀ ਫਿਰ ਬੁਰਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੀ। ਵਲਜ਼ੀਨ ਜ਼ਲਮੂ ਮਿਨ ਹਾਉਲਾ, ਵਰਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਖਾਤਬੀਨ ਮੱਕੇ ਵਾਲੇ ਮੁਸ਼ਰਕੀਨ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਖਾਤਬੀਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਇਹੀ ਰਵੱਈਆ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਸਯੁਸੀਬਹੁਮ ਸਯਿਆਤ ਮਾ ਕਸਬੂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਬੁਰਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਰੇ ਅਮਲਾਂ ਦੀ। ਵਮਾ ਹੁਮ ਬਿਮੁਜਜ਼ੀਨ, ਔਰ ਇਹ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਜਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਯਾਨੀ ਨਾਕਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅੱਲਾ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹਵੇ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾ ਸਕੇ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਹੁਨਰ ਕੱਢਣਗੇ। ਅਵਲਮ ਯਅਲਮੂ ਅਵਲਮ ਯਅਲਮੂ, ਕਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ, ਅਨ ਅੱਲਾਹ ਯਬਸੁਤੁ ਰਿਜ਼ਕ ਲਿਮਨ ਯਸ਼ਾਅ व ਯਕਦਰ, ਕਿ ਅੱਲਾ ਵਾ ਜਿਹਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਵਧਾਉਂਦਾ ਔਰ ਜਿਹਦਾ ਘਟਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਝਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਨਾ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਨਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ, ਨਾ ਘਟਾਉਂਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾ ਵਾ ਜਿਹਦਾ ਚਾਹਵੇ ਵਧਾਵੇ, ਜਿਹਦਾ ਚਾਹਵੇ ਘਟਾਵੇ। ਇਨ ਫੀ ਜ਼ਾਲਿਕ ਲਆਯਾਤ ਲਿਕੌਮ ਯੂਮਿਨੂਨ, ਔਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗਾ ਵਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਅਹਿਮ ਮਜ਼ਮੂਨ, ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਮਜ਼ਮੂਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਮਜ਼ਮੂਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ। ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਲਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਦਾ। ਯਾਨੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੌਬਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ ਔਰ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੋ, ਤੇ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰੋ। ਤੌਬਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸੂਰਤ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਦਰਮਿਆਨੀ 4 ਸਾਲ ਹੈ ਨਾ ਮੱਕੀ ਸਟੇ ਦੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਸਨ 5 ਨਬਵੀ 6 ਨਬਵੀ 7 ਨਬਵੀ 8 ਨਬਵੀ, ਬਸ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸੂਰਤ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੂਰਤ ਜਦੋਂ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਹੜੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕੁਲ ਯਾ ਇਬਾਦੀ,
ਐ ਨਬੀ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਮੇਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾ ਅਯੁਹੱਲਜ਼ੀਨਾ ਆਮਾਨੂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਤਾਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੱਕ ਉਮਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਮਤ ਹਿਜਰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਉਮਤ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਮਰਾਹਿਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੱਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਯਾ ਅਯੁਹੱਲਜ਼ੀਨਾ ਆਮਾਨੂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਐ ਨਬੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਯਾ ਇਬਾਦੀ, ਐ ਮੇਰੇ ਬੰਦਿਓ, ਐ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਓ, ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀਗੇ, ਚਲੋ ਬਿਲ ਫਰਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ 150 ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ 150 ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ 150-200 ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਹਿਜਰਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਉਹ 12-13 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹਿਜਰਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਜੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾ ਲੈਣੇ, 200 ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਕਿਆ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਮੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਮਾਨ ਲਿਆਏ ਆ, ਇਹ ਈਮਾਨ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਨਾਫਰਮਾਨੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਈਮਾਨ ਲਿਆਂਦਾ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸੂਦ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਈਮਾਨ ਲਿਆਂਦਾ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਵਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਈਮਾਨ ਲਿਆਂਦਾ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਵੀ ਤੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਈਮਾਨ ਲਿਆਂਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਰਾਸਤ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਈਮਾਨ ਲਿਆਂਦਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬੀਵੀ ਦੇ ਹਕੂਕ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਔਲਾਦ ਦੇ ਹਕੂਕ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਹਕੂਕ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਹਮਸਾਏ ਦੇ ਹਕੂਕ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਯਤੀਮਾਂ ਮਸਕੀਨਾਂ ਆਮ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਬੁਰੇ ਤੋਂ ਬੁਰੇ ਅਮਲ 'ਚ ਵੀ ਮੁਬਤਲਾ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਬੁਰੇ ਤੋਂ ਬੁਰੇ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਬਤਲਾ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ? ਅੱਲਾ ਰਹੀਮ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਲਾ ਤੱਕ ਨਾ ਤੂੰ ਮਿਰ ਰਹਿਮਤਿल्ला, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਚੋਰ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਠੱਗ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜ਼ਾਨੀ ਨੇ, ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੇ, ਸੂਦਖੋਰ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਇਹ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਮੌਲਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾ ਤੱਕ ਨਾ ਤੂੰ ਮਿਰ ਰਹਿਮਤਿल्ला। ਇਹ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁਖਾਤਬ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੰਮੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ। ਉਹ 200 ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਈਮਾਨ ਲਿਆ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਫੌਰਨ ਤੌਬਾ ਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਹੋਏ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਨਾਫਰਮਾਨੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਸਲਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ 25 ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਹੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਲੰਘ ਗਈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੂਦੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੂਦ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਹੱਜ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸੂਦ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸੂਦ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਆ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਆ। ਕੋਈ ਮਦਰਸਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸੂਦ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖੈਰ ਖਰਾਤ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਕਫਨ ਵੀ ਉਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਜਿਸ ਗੱਡੀ 'ਚ ਉਹਦਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਕੇ ਮਰਿਆ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹਰਾਮ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਲਾ ਤੱਕ ਨਾ ਤੂੰ ਮਿਰ ਰਹਿਮਤਿल्ला, ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਲਾ ਤੱਕ ਨਾ ਤੂੰ ਮਿਰ ਰਹਿਮਤਿल्ला। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਏਦਾਂ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਦਫਾ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਇੱਕ ਮਜਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਵਾਜ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਫਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ ਯਾਦ ਕਰੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦੱਬੀ ਗਈ ਲੜਕੀ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਕਿਸ ਜੁਰਮ 'ਚ ਦੱਬੀ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਸ ਜੁਰਮ ਬੇਅਯ ਜ਼ੰਬਨ ਕੋਤਲਤ, ਕਿਸ ਗੁਨਾਹ 'ਚ ਮਾਰੀ ਗਈ।
ਤੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਮਜਲਿਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸਹਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ, ਕਿਆ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਗਾ? ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਫਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਗਾ? ਯਾਨੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਫਿਕਰ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਹਾਬੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਐ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ, ਮੈਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਜਾਹਲੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਜਾਰਤੀ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਗਿਆ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਤਜਾਰਤੀ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਾਮਲਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਲੜਕਾ ਜੰਮੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਫਲਾਨਾ ਰੱਖੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਅੱਛੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰੀ। ਉਹ ਤਜਾਰਤੀ ਸਫ਼ਰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਵਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਾਲ 2-2 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਫ਼ਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅਗਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤਾਂ ਲੜਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਨਾਮ ਰੱਖੀ, ਪਰਵਰਿਸ਼ ਅੱਛੀ ਕਰੀ, ਹੈਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਆਪਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਲੜਕੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੀਂ, ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਬ ਦੇਵੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਬਸ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ 2-3 ਸਾਲ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪਿੱਛੋਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲ ਗਈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਮੁਰਦਾ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਬੇਟੀ ਸੀ, ਮੁਰਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਬਸ ਇੰਨੀ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਚਲੋ ਬੇਟੀ ਸੀ, ਮਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁਰਦਾ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਵਰਨਾ ਫਿਰ ਆਪ ਮਾਰਨੀ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਏ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ 1-ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਮਸਾਇਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅਕਸਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਖੇਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹਮਸਾਇਆਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਬੱਚੇ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪਿਆਰੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬੱਚੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਬੱਚੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਉਹ ਘਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਦਿਨੇ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ, ਹਮਸਾਇਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਤਨੀ ਪਿਆਰੀ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਕਿਤਨੀ ਸਮਝਦਾਰ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਹੈਂ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਜੇ ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੀਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਅਗਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਹਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਦਾ। ਅਗਰ ਇਸ ਏਡੀ ਅੱਛੀ ਬੱਚੀ, ਏਡੀ ਜ਼ਹੀਨ ਬੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਬੱਚੀ ਮੁਸਲਸਲ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਤਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵਾਂ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਇਤਮਾਦ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੀਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚੀ ਤੇਰੀ ਹੈ। ਬੱਚੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਮਰੀ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਮਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹਮਸਾਇਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਵੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਖੇਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਹਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਮਜਲਿਸ ਬੈਠੇ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲ ਗਈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਜ਼ਿੰਦਾ
ਹਜੇ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਤਾਸਰਾਤ ਤੋਂ। ਬੀਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਾਸਰਾਤ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਸਰਾਤ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਜਦੋਂ, ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਛੱਡਣੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਲੈਣ ਦੀ, ਬੇਟੀ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਬੈਠਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਰੱਖ ਲਿਆ ਵਾ। ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਇਤਮਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੀਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਬੱਚੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਬੱਚੀ ਇਕੱਲੀ ਘਰ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬੱਚੀ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਬੀਵੀ ਤੇ ਹੁਣ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਈ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖੱਡਾ ਪੱਟੀ ਦਾ ਟੋਇਆ ਪੱਟਣ ਵਾਸਤੇ, ਬੇਲਚਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਈ ਬੇਲਚਾ ਕੋਈ ਲਿਆ ਨਾਲ, ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਉਂਗਲੀ ਲਾਇਆ ਤੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ। ਔਰ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਟੋਇਆ ਪੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟੋਇਆ ਪੱਟਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਕੋਲ ਖੇਲੇ, ਔਰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਮਿੱਟੀ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਪਵੇ ਨਾ ਤੇ ਬੱਚੀ ਭੱਜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜੇ, ਯਾਨੀ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਝਾੜੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਬੇਖਬਰ ਟੋਇਆ ਪੱਟਦਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਬੱਚੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਅੱਬਾ ਜੀ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਬ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਕਿਉਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਦੱਬ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦੱਬ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਯਾਦ ਕਰੋ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਲੜਕੀ ਤੋਂ ਬੇਅਯੇ ਜ਼ੰਬਨ ਕੋਤਲਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਗੁਨਾਹ ਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਜੁਰਮ, ਆਪਦੇ ਗੁਨਾਹ, ਔਰ ਉਹ ਸਹਾਬੀ, ਕਿਆ ਸਹਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਜੁਰਮ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਈਮਾਨ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਾ ਜਾਹਲੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਡਰਦੇ ਆ ਕਿ ਐ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ, ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਅੱਛਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਸਹਾਬੀ, ਤੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਵੀ ਰੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਰੋਈ, ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਰੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਵਾਕਿਆ ਉਹ ਵੀ ਰੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਈ ਸਹਾਬੀ ਰੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਰੋਈ ਜਾ। ਇੱਕ ਸਹਾਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਸ ਸਹਾਬੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਪੁਰਾਣੀ, ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਰੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਤੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ, ਫਰਮਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਦਿਓ, ਇਹਦਾ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦਾ ਗਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਦਾ ਗਮ ਸੁਣਾਉਣ ਦਿਓ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਲਾ ਤਕਨਤੂ ਮਿਨ ਰਹਿਮਤਿल्लाह। ਇਹ ਚਲੋ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹ ਜੰਮਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸ਼ਊਰ ਆਇਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਕੋਈ 10 ਸਾਲ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਲਈ, 20 ਸਾਲ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਲਈ, 10 ਸਾਲ 20 ਸਾਲ ਸੂਦ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਹਰਾਮ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕਿਆ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਤੌਬਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਲੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੋਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਵੀ ਹੈ
ਕਿ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸਾਹਬੀ ਤੇ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਆਇਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਈਆਂ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਈਮਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਅਮਲ ਆ ਮੇਰਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਇਤਾਂ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਜੁਰਮ ਚ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੀ ਵੀ ਦਹੀ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਰਬ ਸੂਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਫਾਜ਼ਾਨੂ ਬਿਹਰਬ ਮਿਨ ਅੱਲਾਹ व रसूल, ਅੱਲਾ ਉਹਦੇ ਰਸੂਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਆ। ਅਰ ਰਾਸ਼ੀ ਵਲ ਮੁਰਤਸ਼ੀ किलाहुमा फिर नारे जहन्नम, जहन्नम है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन गशा फलैसा मिन्ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਸਲੂਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਤਾਲੀਮਾਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨਾ। ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਲਾ ਤਕਨਤੂ ਮਿਨ ਰਹਿਮਤਿल्लाह, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੌਸਲੇ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਧੋਖਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਆਇਤਾਂ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਕੁਲ, ਐ ਨਬੀ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਕਹਿ ਦਿਓ, ਯਾ ਇਬਾਦੀ ਅੱਲਜ਼ੀਨਾ ਅਸਰਫੂ ਅਲਾ ਅਨਫੁਸਿਹਿਮ, ਐ ਮੇਰੇ ਉਹ ਬੰਦਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਬੱਚੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ, ਬੱਚੀ ਤੇ ਚਲੋ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨੂੰ, ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਤੇ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਵਾਬ ਤੇ ਬੱਚੀ ਤੇ ਚਲੋ ਮਰ ਗਈ ਨਾ, ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮਾਰੀ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਕੋਈ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, 40 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, 70 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਜੇ ਐ ਮੇਰੇ ਉਹ ਬੰਦਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਲਾ ਤਕਨਤੂ ਮਿਨ ਰਹਿਮਤਿल्लाह, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੋਂ ਮਾਯੂਸ ਨਾ ਹੋ ਜਾਓ। ਇਨ ਅੱਲਾਹ ਯਗਫਿਰੂ ਜ਼ੁਨੂਬਾ ਜਮੀਆ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਨਹੂ ਹੁਵਲ ਗਫੂਰੁਰ ਰਹੀਮ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਮਗਫਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਔਰ ਰਹਿਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ? ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵਾ ਅਨੀਬੂ ਇਲਾ ਰੱਬਿਕੁਮ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਕਿੱਧਰ ਕਰ ਲਓ? ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਵੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਵੱਲ ਰਜੂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਸੂਦ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਜ਼ਨਾਹ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੈਰ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਮਾਬੂਦ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪੀਰਾਂ ਕੋ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਮੰਗਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਬੰਨੀਆਂ ਸੀ ਪੱਟੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਹੁਣ ਵਾ ਅਨੀਬੂ ਇਲਾ ਰੱਬਿਕੁਮ, ਔਰ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਹੁਣ ਕਰ ਲਓ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਵੱਲ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲਓ। ਵਾ ਅਸਲਿਮੂ ਲਹੂ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰ ਬਣ ਜਾਓ। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰ ਬਣ ਜਾਓ। ਇਹ ਵੀ ਹਰਾਮ ਖਾਓ ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੁਣਾਓ ਵੀ ਲਾ ਤਕਨਤੂ ਮਿਨ ਰਹਿਮਤਿल्लाह। ਯਾਨੀ ਹਰ ਚੋਰ, ਹਰ ਡਾਕੂ, ਹਰ ਹਰਾਮਖੋਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰ ਲਵੇ ਲਾ ਤਕਨਤੂ ਮਿਨ ਰਹਿਮਤਿल्लाह, ਤੇ ਖੁਦ ਵੀ ਇਸੇ ਕੰਮ ਲੱਗਾ ਰਹੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਵੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਅੱਲਾਹ ਵੱਲ ਰੁਜੂ ਕਰੋ। ਵਾ ਅਨੀਬੂ ਇਲਾ ਰੱਬਿਕੁਮ ਵਾ ਅਸਲਿਮੂ ਲਹੂ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰ ਬਣ ਜਾਓ। ਮਿਨ ਕਬਲ ਅਨ ਯਾਤੀਕੁਮੁਲ ਅਜ਼ਾਬ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜ਼ਾਬ ਆਵੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਟਿਕੇ ਰਹੇ, ਉਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਈਮਾਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਆਓ, ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਉਹੋ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਿਰ ਤੇ ਖਤਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਵਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਜ਼ਾਬ ਆਖਰਤ ਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਬ
दुनिया विच भी आंदा। और दूसरा गल यह कि कम अज कम जेड़ा बंदे दी मौत आ गई, जिदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फमन माता फकद कामत क्यामत हो, जेड़ा मर गया उसकी क्यामत कायम हो गई। जदों मौत दे असार शुरू हो गए तो हुण ते तौबा शौबा खत्म हो गई ना, हुण कोई तौबा नहीं हैगी। हुण ते फिर अगे जाके ही है, हिसाब ही है, ठीक है ना। ते मरन का कोई पता नहीं, लिहाजा जेड़ा मिन कबल यातियाकुमुल अज़ाब, इस तो पहला पहला कि अजाब आवे, क्यामत आ जाए, तुहाडी मौत आ जाए, तो उस तो पहला पहला फर्मा बरदार बन जाओ, वो चीज़ां तो दूर हो जाओ, तौबा कर लो। सुम्मा ला तुनसरून, और अगर वो टाइम आ गया, मौत आ गई, अजाब आ गया, तो फिर तुहानू किसी पासों मदद नहीं मिलनी, फिर किसी ने तुहाडी सिफारिश नहीं करनी। फिर तुसी उत्थे आके कहो जी असी तो कीते सी इस वास्ते कि सूरा जुमर दे विच लिखा सी ला तक ना तू मेरे रहमतिल्ला, तो असी तो समझा सी कि हर चोर डाकू जेड़ा जालम बदमाश है, हरामखोर है, वो उन्होंने अल्लाह ने अल्लाह दी रहमत तो मायूस नहीं होना चाहिए है। फिर तुसी इदां उत्थे आके कहोगे तो होर मारे जाओगे। वत्ताबिउ अहसना वत्ताबिउ अहसना मा उनज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम, और इत्तिबा करो, पैरवी करो सब तो बेहतर चीज़ दी ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਨਾਜ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਬ ਨੇ, यानी ਇਹ किताब कुरान हकीम ये बेहतरीन चीज़ है, ਇਹਦੀ पैरवी करो। यानी उधरों मुंह मोड़ के ਇਹਦੀ पैरवी करो ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਈ, यानी कुरान ਦੀ पैरवी करो, कुरान ਦੀ इत्तबा करो, कुरान ਦੇ मुताबिक जिंदगी गुजारो। मिन काबिल यातियाकुमुल अज़ाब बगता बगता, और इदा ना होवे कि अजाब तुहानू आ जाए अचानक ते तुसी कुरान वाल मुंह ना मोड़िया होवे। यानी कुरान दी पैरवी करदियां नू तुहानू मौत आवे तो होर गल है ना, लेकिन यह है कि तुसी कुरान दी पैरवी नहीं कीती सी ते तुहानू आ गई अचानक मौत, अचानक अजाब, अचानक फिर अल्लाह ताला दे अगे जेड़ा क़यामत वाले दिन कबरां चों कढ के पेश किया जाएगा। व अंतुम ला ताशुरून, और तुहानू पता भी ना लगे मेरी मौत का टाइम आया या मैनू कोई हादसा होने लगा। की पता, घरों बंदा बड़े प्लान बना के जाता, मैं वापस आके खाना खावांगा, तो उत्थे जाता मोटरसाइकिल, किसी मोटरसाइकिल वजदा तो बंदा अगले जान पहुंचा होंदा। अन तकूला नफ्सुन या हसरता अला मा फर्रतु फी जंबिल्लाह, और या तुसी ये कहो या कोई भी आदमी ये गल कवे हाय अफसोस जेड़ी मेरे कोलों अल्लाह दी जनाब दे विच कोताही हो गई। यानी बाद दा रोना धोना कि मैं इदां कर लैंदा, मैं उदां कर लैंदा, मेरे कोलों मैं इदां ना करदा, ए मेरे को कोताही हो गई। अल्लाह कहंदा ओ वेला आउण तो पहले पहले जेड़ा ना तुसी अल्लाह दी किताब दी पैरवी करन लग पो। व इन कुंता लमिन साखिरीन, और फिर तुसी अपने आप ਨੂੰ कहो कि मैं तो इनू मजाक ही समझा सीगा, जहन्नम ਨੂੰ भी मजाक ही समझा सीगा, मैं तो इसकी परवाह नहीं की। ते उस पछतावे तो पहले पहले कुरान की पैरवी करो। औ तकूल, या तुसी फिर इदा कहो, या औ तकूल, या फिर वो आदमी इस तरह कवे, इस तरह कहन लगे लो अन अल्लाह हदानी, अगर अल्लाह ने मैनू हदायत दी हुंदी लकुन तो मिनल मुत्तकीन, ते मैं भी बच जांदा, मैं भी मुतकियां च हुंदा ते अज जहन्नम ना जांदा। मतलब यह है भी ये फिर केड़ी हिदायत चाहिदी। अल्लाह कहंदा भी मैं तो कुरान भेज दिता, इसदी इत्तबा कर लो। हुण फिर यही गल रह गई भी फड़ के जबरदस्ती तेनू हिदायत दे ते लिया जावे, और वाकयातन ये है कि क्यामत वाले दिन जेड़ा ना बंदा सोचेगा काश मैनू किसी ने जबरदस्ती जेड़ा ना वो मना कर दिता होंदा, मैं इस पासे जा रहा सी, गलत काम पासे जा रहा सी, ते मैनू मेरा कोई दोस्त मेरे नाल जबरदस्ती करदा, मैनू डरा के धमका के मना कर दिंदा।
ਤੇ ਹੁਣ ਫਰਮਾਇਆ ਔ ਤਕੂਲ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਲਓ ਅੰਨ ਅੱਲਾਹ ਹਦਾਨੀ ਲਕੁਨਤੁ ਮਿਨਲ ਮੁਤਕੀਨ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਜ ਫਿਰ ਬਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਚ ਹੁੰਦਾ। ਔ ਤਕੂਲ ਆ ਹੀ ਨਾ ਤਰਲ ਅਜ਼ਾਬ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਵੇ ਜਿਹੜਾ ਫਸ ਗਿਆ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਫਸਿਆ ਪਕੜਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਅਜ਼ਾਬ ਨੂੰ ਵੇਖੇ, ਲਓ ਅੰਨ ਅਲੀ ਕਰਰਾ, ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਫਾ ਅਕੂਨ ਮਿਨਲ ਮੁਹਸਿਨੀਨ, ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਨੇਕੋਕਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਵਾਂ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦੇਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਬਣ ਕੇ ਰਵਾਂ। ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੈ ਅੱਲਾ ਕਹੇਗਾ ਬਲਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਕਦ ਜਾਤ ਕਾ ਆਯਾਤੀ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਆਇਤਾਂ, ਮੇਰਾ ਕੁਰਾਨ, ਮੇਰੀ ਹਦਾਇਤ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਫਕਤ ਜ਼ਬਤਾ ਬਿਹਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਝੂਠ ਸਮਝਿਆ। ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਆਮਤ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਲਾ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੂੰ ਝੂਠ ਸਮਝਿਆ, ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵਸਤਕਬਰ ਦਾ, ਤੂੰ ਆਕੜਿਆ ਰਿਹਾ। ਵਕੁਨਤ ਮਿਨਲ ਕਾਫਿਰੀਨ, ਔਰ ਤੂੰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾ ਬਣ ਕੇ। ਯਾਨੀ ਹਦਾਇਤ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਵੱਈਆ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਨਾਸ਼ੁਕਰਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ, ਨਾ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੀ। ਵ ਯੌਮਲ ਕਿਆਮਤ ਤਰਲ ਲਦੀਨ ਕਜ਼ਬੂ ਅਲੱਲਾਹ, ਔਰ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਝੂਠ ਜੜਿਆ ਅੱਲਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੂਠ ਜੜਨਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਇਹ ਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਆਇਤਾਂ ਲਾ ਤੱਕ ਨਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਦਾ ਇੱਕ ਤਸੱਵਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਝੂਠੇ ਵਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਦਜਲ ਫਰੇਬ ਚ ਮੁਬਤਲਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਹਰ ਜ਼ਾਲਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹੋਰ ਤਕਵੀਅਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰ ਹੀ ਦੇਗਾ, ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਵ ਯੌਮਲ ਕਿਆਮਤ ਤਰਲ ਲਦੀਨ ਕਜ਼ਬੂ ਅਲੱਲਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਤਰਫ ਝੂਠ ਮਨਸੂਬ ਕੀਤਾ। ਵਜੂਹੁਹੁਮ ਮੁਸਵੱਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਕਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਲੈਸਾ ਫੀ ਜਹੰਨਮ ਮਸਵਲ ਲਿਲ ਮੁਤਕਬਰੀਨ, ਕਿਆ ਜਹੰਨਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਠਿਕਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਐਸੇ ਤਕਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਯਾਨੀ ਕਿਆ ਐਸੇ ਮੁਤਕਬਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਠਿਕਾਣਾ ਜਹੰਨਮ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਜੰਨਤ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਜਹੰਨਮ 'ਚ ਬਣਦਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਹੰਨਮ ਦਾ ਹੀ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਬਾਤ ਅੱਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਵਯੁਨੱਜਿल्लाहु الذين اتقوا بمفازتهم, ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬਚਾ ਲਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਕਵੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚੇ ਬੜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਲਾ ਯਮਸਹੁਮ ਸੂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਈਮਾਨ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਵੀ ਗਈਆਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਚਲੋ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਤੌਬਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾਲ ਲਾ ਤੱਕ ਨਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਰਹਿਮਤੁल्लाह। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਸਵੇਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਲਾ ਤੱਕ ਨਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਰਹਿਮਤੁल्लाह। ਸਵੇਰੇ ਜਾ ਕੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣੀ ਆ, ਸਵੇਰੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਹਰਾਮ ਕੰਮ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਉਮੀਦ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਕਿ ਲਾ ਤੱਕ ਨਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਰਹਿਮਤੁल्लाह। ਉਹ ਫਰਮਾਇਆ ਲਾ ਯਮਸਹੁਮ ਸੂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਵਲਾ ਹੁਮ ਯਹਜ਼ਨੂਨ, ਔਰ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਮੀ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਲਾਹੁ ਖਲਕ ਕੁੱਲ ਸ਼ੈ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਉਹ ਜ਼ਾਤ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਵਹੁਵ ਅਲਾ ਕੁੱਲ ਸ਼ੈਨ ਵਕੀਲ, ਔਰ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਯਾਨੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਮਖਲੂਕ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲਹੂ ਮਕਾਲੀਦੁ ਸਮਾਵਾਤ ਵਲ ਅਰਦ, ਔਰ ਉਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈਗੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਆਸਮਾਨ ਦੀਆਂ, ਔਰ ਆਸਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ। ਵੱਲਜ਼ੀਨਾ ਕਫਰੂ ਬਿਆਯਾਤਿल्लाह, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਦਾ ਕੁਫਰ ਕੀਤਾ,
ਉਲਾਇਕਾ ਹੁਮੁਲ ਖਾਸਿरून, ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਖਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ। ਕੁਲ, ਐ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਆਫਾ ਗੈਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਮੁਰੂਨੀ ਆਬੁਦੁ ਅਯੁਹਲ ਜਾਹਿਲੂਨ, क्या ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਅੱਲਾ ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਐ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਗੈਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਪਰਸਤਸ਼ ਕਰਾਂ, ਗੈਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾਂ, ਜਾਹਿਲੋ। ਵਲਕਦ ਊਹੀਆ ਇਲੈਕਾ, ਔਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵਹੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈ, ਮੱਕੇ ਵਾਲੇ ਆ, ਹੈਂ, ਇਹ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੇ ਉਹੋ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਦੀਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੀ ਆ, ਵਲਕਦ ਊਹੀਆ ਇਲੈਕਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਹੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵਇਲੱਲਜ਼ੀਨ ਮਿਨ ਕਬਲਿਕ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਵੀ ਵਹੀ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਯਾਨੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਵਹੀ ਭੇਜੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫ ਵੀ ਵਹੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫ ਵੀ ਵਹੀ ਭੇਜੀ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੈਗੰਬਰ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਵੀ ਵਹੀ ਭੇਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਰ ਪੈਗੰਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਲਇਨ ਅਸ਼ਰਕਤਾ, ਕਿ ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਰਕ ਕੀਤਾ, ਯਾਨੀ ਵਹੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਰਕ ਕੀਤਾ, ਲਾ ਯਹਬਤਨ ਅਮਲੁਕ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਮਾਲ। ਵਲਾ ਤਕੂਨਨ ਮਿਨਲ ਖਾਸਿਰੀਨ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਗੇ ਘਾਟੇ ਵਾਲੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੈਗੰਬਰ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਮਾਸੂਮ ਸੀ, ਕਿ ਉਹ ਵਹੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਵਹੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਮਲ ਕਰਨਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਅਮਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਹੀ ਆ ਗਈ, ਕੁਰਾਨ ਆ ਗਿਆ, ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲੋਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲਾਜ਼ਮਨ ਘਾਟਾ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਈਮਾਨ ਲਿਆਉਣਾ। ਬਲਿल्लाहु फअबुदू, बस अल्लाह ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰੋ, ਵਕੁਮ ਮਿਨ ਸ਼ਾਕਿਰੀਨ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹੋ। ਵਮਾ ਕਦਰੁल्लाह का कदर, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਦਾ ਹੱਕ ਸੀਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਦਰ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੈਲਿਊ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਲ ਅਰਦੋ ਜਮੀਅਨ ਕਬਜ਼ਤੁਹੂ ਯੌਮਲ ਕਿਆਮਾ, ਔਰ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੀ ਮੁੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਨ। ਵਲ ਸਮਾਵਾਤੋ ਮਤਵੀਯਾਤੁਮ ਬਿਯਮੀਨ, ਔਰ ਆਸਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਪੇਟੇ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ। ਸੁਬਹਾਨਹੂ ਵ ਤਆਲਾ ਅਮਾ ਯੁਸ਼ਰਿਕੂਨ, ਪਾਕ ਹੈ ਉਹ ਔਰ ਬਹੁਤ ਬੁਲੰਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਉਹਦਾ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਵਾ ਨੁਫਿਖਾ ਫਿ ਸੂਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੂਕ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਫਸਾਇਕਾ ਮਨ ਫਿ ਸਮਾਵਾਤ ਵਲ ਅਰਦ, ਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਸਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ, ਸਿਵਾਏ ਜੋ ਅੱਲਾ ਚਾਹਵੇ, ਯਾਨੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹਵੇ ਬਸ ਉਹ ਹੀ ਬਚੇਗਾ। ਸੁੰਮਾ ਨੁਫਿਖਾ ਫੀਹ ਉਖਰਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀ ਫੂਕ ਮਾਰੀ ਜਾਏਗੀ। ਫਾਇਜ਼ਾ ਹੁਮ ਕਿਆਮ ਯੰਜ਼ੁरून, ਤੇ ਬਸ ਇੱਕਦਮ ਉਹ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਸਭ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਵ ਅਸ਼ਰਕਤਿਲ ਅਰਦ ਬੇਨੂਰ ਰੱਬਿਹਾ,
और जमीन जिहड़ी है वो तेरे रब दे नूर दे नाल जमीन जिहड़ी है वाशरकतिल अर्दो बेनूर रब्बिहा, और जमीन जिहड़ी है वो अपने रब दे नूर दे नाल चमकदी होएगी, चमक उठेगी। वह वोज़ल किताब, और किताब ले आई जाएगी, यानी अमाल नामा ले आया जाएगा। वजी बिन नबीयीन व शुहदा, और ले आए जाएंगे नबी भी और शुहदा भी। वकुज़िया बैनहुम बिलहक, और उन्हां दे दरमियान जिहड़ा फैसला कर दिता जाएगा इंसाफ दे नाल। वहम ला युज़लमून, और उन्हां दे उत्ते कोई जुल्म नहीं किया जाएगा। ववुफ़ियत कुल्लु नफ्सिन मा अमिलत, और पूरा पूरा दिता जाएगा हर किसी ਨੂੰ जो भी उन्हें अमल किया ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਜ਼ਾ पूरी पूरी ਦਿੱਤੀ जाएगी। वह आलम बिमा यफलून, और वो जानदा कि जो कुछ उन्होंने किया। वसीक अल्लज़ीना कफरू इला जहन्नम ज़ुमरा, और ले जाए जाएंगे काफर लोग जहन्नम की तरफ रेवड़ दे रेवड़, जिमें इज्जड़ दा इज्जड़, इस तरह जहन्नम की तरफ ले जाए जाएंगे। हत्ता इज़ा जाऊहा, हत्ता के जिस वेले उत्थे पहुंचणगे, फोती हता बुआबुहा, ते खोले जाएंगे वो दरवाजे जहन्नम दे। वकाल लहुम खजाना तुहा, और कहेगा उस जहन्नम का जड़ा दरोगा, ऐ जरा गल सुन लो जी, वो जहन्नम का दरोगा की पूछेगा, अलम यातिकुम रुसुलुम मिनकुम, ओ बदबख्तो तुसी जहन्नम आ रहे हो, तो क्या तुहाडे को तुसी एडे बुरे बख्तां वाले बुरे नसीबां वाले क्यों बन गए? तुहाडे कोल तुहाडे विच रसूल नहीं आए सी? यतलूना अलैकुम आयात रब्बिकुम, ओ रसूल जिन्हां ने तुहाडे सामने तुहाडे रब दियां आयतां पढ़ियां होण। यतलूना अलैकुम आयात रब्बिकुम, फिर तीसरी बारी सुन लो, यतलूना अलैकुम आयात रब्बिकुम, ओ रसूल जिन्हां ने तुहाडे सामने तुहाडे रब दियां आयतां पढ़ियां होण। ते मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़िया कुरान। ये आ अंबिया दी सुन्नत, ये आ अंबिया दी तबलीग। पूरे कुरान दे विच इहो ही है कि अंबिया ने आके अल्लाह दा पैगाम अगे पहुंचाया, अल्लाह दा पैगाम सुनाया। जेड़ा जेड़ा प्रोग्राम बंद हो गया है, सूरा कुरान करीम दे विच तो वैसे 4 मुकाम ते आई ना आयत, सूरा बकरा दे विच 2 दफा आई है। एक पहले सिपारे च आई है इब्राहिम अलैहिस्सलाम दी दुआ दे तौर ते। दूसरे सिपारे दे उत्ते अल्लाह ताला कहंदा कि जिद्दां असीं तुहाडे उत्ते एक इनाम कीता है, उसे तरह ये भी इनाम कीता है। और इसे तरीके दे नाल जिहड़ा ना वो अपना सूरा अल इमरान दे विच भी आई है, और फिर सूरा जुमा दे विच आई है आयत नंबर 2, हुवल्लज़ी बाअसा फिल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी दलालिम मुबीन। इस कुरान नू पढ़ना, यतलू अलैहिम आयातिही, ते वो फरिश्ता जहन्नम वाला कहेगा, अब वो बदबख्तो क्यों तुहाडे बख्त जिहड़े आ ना वो बुरे बन गए, क्यों तुहाडे नसीब बुरे हो गए कि तुहानू जहन्नम आना पिया। अलम यातिकुम रुसुलुम मिनकुम, किते ऐदां ते नहीं होया कि तुहाडे विचों तुहाडे कोल रसूल नहीं आए। यतलूना अलैकुम आयात रब्बिकुम, जिन्हां ने तुहानू तुहाडे दी रब दियां आयतां सुनाइयां होण। वयुनदिरूनकुम लिका यौमिकुम हाजा, और अज दे दिन दी इस मुलाकात दा तुहानू दस्सिया होवे कि बई उत्थे इज्जड़ दे इज्जड़ जहन्नम वड़ जाने, तो तुसीं अपने आप नू बचा लो। कालू बला, वो कहणगे क्यों नहीं आए सी ते फिर की होया, वलाकिन हक्कत कलिमातुल अज़ाब अलल काफिरीन, लेकिन हुण गल यह है कि जदों उन्होंने मन लिया कि आए सी, ते फिर ते काफरां ते अजाब दा हुक्म जारी हो गया, पूरा हो गया। फिर उन्हां ते अजाब वाली दफा लग गई है, क्योंकि उन्होंने ये गल मन लई है। हुण असीं क़यामत वाले दिन ये गल दा किदां इनकार करांगे जी? असीं कुरान दे उत्ते ईमान रखदे सीगे, पर असीं कुरान पढ़ के नहीं देखिया, असीं कुरान समझ के नहीं देखिया, असीं कुरान दे उत्ते अमल नहीं कीता।
ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਸਟਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਦਸਖਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬਗੈਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਮਾਨ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਾ ਫਾਤਿਹਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੂਰਾ ਨਾਸ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਸਮਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉੱਦਾਂ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਸੀ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਜ਼ਾਬ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦਫਾ ਉਹ ਤੇ ਗਈ ਆ ਲੱਗ। फरमाया कि लदखुलू अबवाब जहन्नम खालिदीन फीहा। अच्छा, अगर रसूल आए सी और उन्होंने कुरान पढ़ के सुनाया सी ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਵੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਐਦਾਂ ਹੋਣੀ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਓ ਜਹੰਨਮ 'ਚ। ਉਹ ਦਰੋਗਾ ਕਹੇਗਾ ਕੀ ਲਦਖੁਲੂ ਅਬਵਾਬ ਜਹੰਨਮ, ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਓ ਜਹੰਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਲੈ ਕੀ ਹੋ। ਫਬਿਅਸ ਮਸਵਲ ਮੁਤਕਬਰੀਨ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤਕੱਬਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਠਿਕਾਣਾ ਬਣਨਾ। वसीक लजीन तकू रब्बाहुम इलल जन्नत ज़ुमरा, ते लै जाए जाणगे मुत्तकी लोग भी जन्नत दी तरफ हैं। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਦੀ ਤਰਫ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੱਤਾ ਇਜ਼ਾ ਜਾਊਹਾ, ਹੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਫੋਤੀ ਹੱਤ ਆਬੂ ਆਬੂਹਾ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ। ਵਕਾਲ ਲਹੁਮ ਖਜ਼ਾਨਤੁਹਾ, ਤੇ ਕਹੇਗਾ ਉਹਦਾ ਦਰੋਗਾ जन्नत का भी ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦਰਬਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ, ਸਲਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਈ, ਤਿਬ ਤੁਮ ਬੜੇ ਹੀ ਬਖਤਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਫਦ ਖਲੂਹਾ ਖਾਲਿਦੀਨ, ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਓ ਹੁਣ ਹਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਹੀ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਕਾਲੂ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाहिल्लज़ी सदक़ना वादा, तो वो कहेंगे कुल तारीफ और कुल शुक्र अल्लाह दी है जिन्हें अपना वादा सच्चा करके दिखा दिता है। साडा कोई कमाल नहीं, कुल शुक्र कुल तारीफ जी है वो अल्लाह वास्ते है जिन्हें अपना वादा सच्चा कर दिता। व औरसनल अर्दा, और सानू जमीन का वारस, जन्नत की जमीन का वारस बना दिता। नतबव्वअ मिनल जन्नत हैसु नशा, ते असी हुण जन्नत दे विच जिथे मर्जी घर बनाइए, जिथे पसंद करिए रहिए। फाने माजरुल आमिलीन, ते अल्लाह ताला कहंदा क्या ही अच्छा अजर आ जिहड़ा इन्हां आमिलीन नूं मिलना। आमिलीन नूं अमल करके चंगे अमल करन वालियां नूं मिलना, और चंगे अमल की बुनियाद कुरान और सुन्नत है। सुन्नत असल दे विच मुहम्मद और रसूलullah सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे अमल नूं कहंदा है जिहड़ा कुरान दी रोशनी दे विच अंजाम दिता गया। इस वास्ते दो चीज़ां, कुरान और सुन्नत। वतरल मलाइकत हाफीन मिन हौलिल अर्श, और तुसी देखोगे कि फरिश्तियां ने जिहड़ा अल्लाह दे अर्श नूं घेरिया होएगा, ਉਹਦੇ ਗਿਰਦ ਤਵਾਫ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਯੁਸੱਬਿਹੂਨ ਬਿਹਮਦ ਰੱਬਿਹਿਮ, और वो अपने रब की तस्बीह करते होणगे, ਉਹਦੀ तारीफ करते होणगे। वकुज़िया बैनहुम बिल हक, और इन्हां दे दरमियान फैसले कर दिते जाणगे इंसाफ दे नाल। वकील अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, और कह दिता जाएगा कुल तारीफ और कुल शुक्र है अल्लाह वास्ते जेड़ा जहाना दा रब है। अकूल कौली हाज़ा वस्तगफिरहु ली वलकुम वलिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात।